Okay, children, let's continue. Yes. Look at my last example. Yes. Would you like to read it? Please read it, all of you. I want you all to read it. Yes, read it. If they shoot him, They shoot them. If they shoot him, he may die. Yes. If they shoot him, he may die. If they shoot him, he may die. What's the meaning? If they shoot him, he may die. Yes? What they can? If they shoot him, he may die. What is the meaning? ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තියෙනවා නම් ඔහු මිය යාවි. Yes. ඔහු මිය ආවි. මිය යන්න ඉඩ තියෙනවා. එච්චර ෂුවර් නෑ ඒක. If they shoot him, he may die. මේ බලන්න. Yes. Yes. Look at this example. They shoot him. ඔවුන් they shoot වෙඩි තියනවා him ඔහුට. They shoot him. ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තියනවා. Yes. කීප දෙනෙක් join වෙනවා බලමු අපි. ඒගොල්ලෝ join වුණාම discuss කරමු නැත්නම් හරි නෑනේ. Right. Okay. If they shoot him, ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තිබ්බොත් if they shoot him, he may die. He will die කියන්න තිබ්බත්. ඔහු මැරෙනවා. He will die කියුවේ නැත්තේ. පොඩි හේතුවක් තියෙනවා ඒකට. කියලා බලන්න. දැන් ඔයාලා හිතන වෙඩි තිබ්බොත් මැරෙන්නේ නැද්ද? නෑ වෙඩි තිබ්බොත් ඇත්තටම මැරෙන්නේ නෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා වෙඩි වදින්න ඕනේ. නේද? ඔව්. වෙඩි තිබ්බට මැරෙන්නේ නෑ වෙඩි වදින්න ඕනේ. right ඒකයි මම මේ example එක ගත්තේ. If they shoot him, he may die. නේද? ඔව් වෙඩි තිබ්බා කියලා මැරෙන්නේ නෑ කවුරු. වෙඩි වැදුනහම තමයි මැරෙන්නේ. If they shoot him, he may die. right ඔන්න බලන්න එහෙනම් will දෙන්නේ නැති හේතුව තමයි ඒක. sure එකටම මැරෙන්නේ නෑ. වෙඩි තිබ්බා කියලා. වෙඩි වැදුනොත් මැරෙන්නේ. If they shoot him, he may die. හරි. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ ඒක අතීතයේ past එක? ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තිබ්බා නම් ඔහු මිය යන්න ඉඩ තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? yes කියන්න බලන්න දන්න කට්ටිය shoot කියන එකේ past එක shot 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 කියන්න බලන්න දැන් yes if they shot him, he might If they shot him, they he might die. yes කියන්න බලන්න දන්න කට්ටිය කො If they shot him, he might die. yes if they shot him, he might die. yes if they shot him, he might die. ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තිබ්බා නම් ඔහු මිය යන්නත් ඉඩ තිබුණා. ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තිබ්බා නම් ඔහු මිය යන්නත් ඉඩ තිබුණා. කියන අදහසයි මේ කියවෙන්නේ. He would die නෙවෙයි. එහෙම කියන්න බෑ. Might. If they shot him, he might die. හොඳයි. ඒක අර අතීතයට ගෙනියන්න දිග අතීතයට ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තියලා තිබුණා නම් වෙඩි තබලා තිබුණා නම් ඔහු මිය යන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? They had shot him, he might have died. Yes, very good. And others, please. Shot කියන එකේ past participle එක shot might, shoot, shot, shot. Yes. If they had shot him, he might have died. Died. Okay. Very good. If they had shot him, he might have died. Yes. If they had shot him, he might have died. Yes. If they had shot him, he might have died.
ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තියලා තිබුණා නම් ඔහු මිය යන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබුණා. ඒක ෂුවර් නෑ. ඒ නිසා ඔබ දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ කෙනෙක් වෙඩි තිබ්බට මැරෙන්නේ නෑ. වෙඩි වැදුනොත් තමයි මැරෙන්නේ. ඔව්. ලිස්සුවාට වැටෙන්නේ නෑ නේද? ලිස්සලම වැටෙන්න ඕනේ නේද? ඔව්. right. අන්න ඒ වගේ තමයි if they had shot him he might have died. Yes, what do you think of these examples? Is it enough or you want me to discuss some more examples? Have you understood the lesson, children? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. And yes, everybody, are you sure? Anjula, what about you, Anjula? Understood well. Okay. Yes, fine. sir. Okay, good. Madhushan, what about you, Madhushan? You been understood well. And Nirmal? Yes, Nirmal. What do you say, Nirmal? Did you understand well? And Yashara, please, Yashara, tell me. Yashara. Yes, sir. Okay, Yashara. Thank you. And what about you, Tarushi? Tarushi, what about you? I am understood, sir. Okay, thank you. Thank you. And Purni, what about you, dear? Purni, did you understand the lesson well? Yes, sir. Yes, Sorry, sir. I can't hear, dear. Yes, sir. Ah, okay. Thank you. Thank you. And Hasindu, Hasindu. තේරුණා sir. Okay. Janidu, what about you, Janidu? Did you understand the lesson? Janidu? Yes, sir. Okay. I'll send you all the examples to your WhatsApp. Okay. WhatsApp එකට මම ඉක්මනට දාන්නම් මේ ටික. මේ if clause එකේ විශේෂ දෙයක් සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. පැහැදිලිවම මම මේ කරේ නිකම්ම grammar විතරක් නෙවෙයි. පැහැදිලිවම මම මෙතන focus කරන්නේ මේ conjunctions හරහා පවා මම focus කරන්නේ question number 12 in the second paper. Second paper එකේ question number 12. අපි ගත්තොත් 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ verb forms වලින් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන පැතිකඩක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔව්. හොඳයි. ඒ වගේම ඔන්න මම WhatsApp එකට දාලා තියෙනවා. I have already sent you everything to the WhatsApp. WhatsApp එකට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ලියා ගන්න. හරි. ඒ වගේම තව ටිකක් තියෙනවා ඩිස්කස් කරන්න. හොඳයි. මම කියලා දෙනවා පොඩි අවස්ථාවක් ගැන ඔයාලට ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ විදිහ. right. හොඳයි. මම පොඩි දෙයක් කියනවා. එක දවසක් තුල අපි කරපු පොඩි වැඩක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. මේක මේ කතාව පෝෂණය කරන එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. right. It's up to you to nourish this story. Nourish කියලා කියන්නේ පෝෂණය කරනවාට. And write this in your own way. You have to describe what happened on that day. It's up to you. හැමදෙනාම මේක මට WhatsApp එකට එවන්න ඕනේ. මේ work එක හැමෝම මට WhatsApp එකට එවන්න ඕනේ. යම් දිනක සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක් අපි කොහොමද කියන්නේ කියන එක මම මේකේ ප්‍රධාන අවස්ථා ටික ඔයාලට දෙනවා. මොකද මගේ පොඩි ටාගට් එකක් තියෙනවා මේ වගේ රයිටින් කරලා ඒ ටාගට් එක තමයි එකක් මම කියන්නම් ඔයාලට ඒක හංගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ letters ලියන හැකියාව තමයි වර්ධනය කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I hope to help you improve your writing with a view to letter writing. Letter writing වලට අපි දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට topic එකක් හම්බ වෙනවා. මෙහෙම හිතන්න ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ විදිහට write a letter to a friend describing a picnic that you joined with your family members. නිකම්ම අපි හිතමු අපි මෙහෙම තියනවා කියලා.
ඔයා යාළුවෙකුට ලියුමක් ලියන්න ඕනේ, ලෙටර් එකක් ලියන්න ඕනේ. ඔයා ගියපු පික්නික් එකක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා. ඔයා ගියපු පික්නික් එකක් විස්තර කරලා ඔයා යාළුවෙකුට ලෙටර් එකක් ලියන්න ඕනේ කියලා ඔයා හිතන්න. එතකොට ඔයාට ඒක ඔයා කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක එකපාරම ඔයාට මේ ලෙටර් එක ලියා ගන්න බෑ. right. අපි ඒකට පොඩි වැඩක් තියනවා කරන්න. ඒකයි මම මේ ප්‍රධාන අවස්ථා ටික මම ඔයාලට දෙනවා ලෙටර් එකේ. මොකක්ද එදා අපි කරේ? ට්‍රිප් එකක් අපි ඕගනයිස් කරා. ඊට පස්සේ වාහනයකුත් හය කරා. නේද? අපි ට්‍රිප් එක ගියා. අතරමඟදී මේ දේවල් බැලුවා. අපි ලන්ච් එක ගත්තේ මේ අහවල් ස්ථානයේදී. ඒ වගේම අපි රෙස්ට් කරා මේ වගේ ස්ථානයක ඉඳලා. අපි යම්කිසි නමක් තියෙන වැවකින් නෑවා නේද කියලා ඔන්න ඔයා කියනවා. ඔය අතරට කියන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරට කියන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි ඔයා කියන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මගේ ටාගට් එක මම ඔයාලට කිව්වා මොකක්ද කියලා. හරි. එහෙනම් ඔන්න මම ප්‍රධාන අවස්ථා ටික දෙනවා. ඔව්. මේ විදිහට අපි කියමු Okay, children, everybody can see that there are 6 major events. Then make major events. Major events කියලා කියන්නේ නැත්නම් main events කියලා මම කිව්ව ප්‍රධාන අවස්ථා 6ක් මන් දීලා තියෙනවා. ප්‍රධාන අවස්ථා 6ක්. Okay, children. Please read the first one. All of you, please read the first one. Last Saturday we went on a trip to Trincomalee.
Very good. Last Saturday, we went on a trip to Trincomalee. Number 2, please, number 2. Our Our family, some neighbors, and friends friends joined this trip. Yes. Our family, some neighbors and friends joined this trip. Number 3. we visited We visited many places. Very good. Number 4. We had We had our lunch under a big tree. Very good. We had our lunch under a big tree. Number 5, please. we Yeah. We enjoyed singing, chatting, and dancing. And the last one, please. we We returned home. Yes. We returned home. දැන් මේ ටික නිකන් මේ එච්චර මේ නිකන් ආසාවකින් ලියලා නෑ වගේ පේන්නේ නිකන් නේද? ඒ කියන්නේ මේ නිකන් ඔහේ අවස්ථා ටිකක් කියාගෙන ගිහිල්ලා. බලන්න last Saturday කියන්නේ ගිය සෙනසුරාදා we went on a trip to Trincomalee. The went a trip කියන්න එපා. Went to a trip කියන්නත් එපා. trip එකකට ගියා කියන්නේ නෑනේ. trip එකක් ගියා. ගමනක් නිසා අපි ඒකට on කියලා දානවා. went on a trip. මොකද ගමනක් trip එක තමයි අරමුණ වෙන්නේ. අරමුණකට අපි on කියලා දානවා. went on a trip ත්‍රිකුණාමලයට නිසා to Trincomalee. We went on a trip to Trincomalee. Last Saturday ගිය සෙනසුරාදා අපි ගියා trip එකක් Trincomalee වලට. Our family නෙවෙයි හරි pronunciation එක family. Our family, some neighbors and friends joined us. Our family, අපේ පවුලේ අය, some neighbors and friends, අසල්වැසියෝ කීප දෙනෙක් සහ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් joined this trip. join වුණා මේ trip එකට කියලා කියනවා. හරි. Next, we visited many places. Visit කියන්නේ බලන්න යනවනේ. එක්ක come to see නැත්නම් go to see කියන එක. බලන්න යනවට go to see නේ. බලන්න එනවට come to see නේ. ඕක තමයි visit කියලා කියන්නේ. visited. අපි බලන්න ගියා ගොඩක් places, ගොඩක් ස්ථාන. මොනවද කියලාවත් මම කියලා නැහැ. ඒකට මම කියව ප්‍රධාන දේවල් විතරයි කියන්නේ කියන්නේ. Next. We had our lunch under a big tree. අපි අපේ lunch එක ගත්තා under a big tree. ලොකු ගසක් යට under a big tree. ඒකත් ප්‍රධාන අවස්ථාවක්. We enjoyed singing, chatting and dancing. අපි enjoy කළේ කොහොමද? අපි ගීත ගයමින්, chatting කතා බහේ යෙදමින් සහ නටමින් විනෝද වුණා. We enjoyed singing, chatting and dancing. We returned home. Return කියන්නේ නැවත එනවටනේ. ආපහු එනවටනේ. අපි ආපසු ගෙදර ආවා. We returned home. දැන් ඔහොම කිව්වා කියලා කිසිම රසවත් බවක් නැහැ මේ කතාවේ. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් දුන්නේ මේක රසවත් බවක් ඇති කරන්න ඕන. Right. හොඳයි. Last Saturday we went on a trip to Trincomalee. දැන් එහෙම කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. Last Saturday වල ඊය සෙනසුරාදා අපි trip එකක් ගියා Trincomalee. ඊළඟට කියනවා අපේ පවුලේ අය යාළුවෝ කීප දෙනෙක් සහ අසල්වැසියෝ කීප දෙනෙක් අපිට join වුණා කියලා කියනවා. හරි මට කියන්න ඒ අතර කියන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඒ අතර කියන්න පුළුවන් දේවල්. කියන්න බලන්න ඒ අතර කියන්න පුළුවන් දේවල් ටික. හැමෝටම අවස්ථාව. Now this is open to you. Yes. Last Saturday we went on a trip to Trincomalee. Okay, කියන්න බලන්න.
My mother prepared many food. Very good. Yes. My mother prepared a lot of food. දැන් මේකට conjunctions දාන්නම කියලා මං කියන්නේ. දැන් මේ නැතත් කමක් නැහැ. ඔව්. එහෙම නැහැ. My mother prepared. ඉතින් හොඳ අදහසක් නේ. Very good idea. My mother prepared a lot of food. A lot of food. ගොඩක් කෑම වර්ග. තව එකක් කියන්න බලන්න. අපි මෙහෙම කියමු ඈ. දැන් ට්‍රිප් එකක් ගියා කියලානේ කිව්වේ. යන්න කලින් මේ වැඩේ වුණේ. එහෙනම් මොකක්ද කියන්නේ? Had prepared a lot of food. My mother had prepared a lot of food. දැන් මේ සිදුවීමට කලින් වෙච්ච දේවල් නම් ඔයාලට කියන්න ඕනේ had කියලා දාලා අපි එහෙම කියමු. My mother had prepared a lot of food. Yes. What else can you add into this story? මේ ස්ටෝරි එකට තව ඇඩ් කරන්න පුළුවන් දේවල් හිතන්න බලන්න. Yes. What can you say? Yes. හොඳයි මුල් අවස්ථාවේ මමත් උදව් කරන්නම් මේ විදියට. අපි මෙහෙම කියමු. අපි කියමු ඒක දිග ට්‍රිප් එකක් නිසා කියලා කොහොමද කියන්නේ? As it is නෙමෙයි it was a long trip. As it was a long trip. ඒක දිග ට්‍රිප් එකක් නිසා my father had hired a bus. බස් එකක් හයර් කරලා තිබුණා. As it was a long trip, ඒක long trip එකක් නිසා my father had hired a bus. මගේ තාත්තා බස් එකක් හයර් කරලා තිබුණා. Yes, another one. Yes. We went early in the morning. Very good. We went. එහෙම නැත්නම් we left කියලා කියමු. අපි පිටත් වුණා කියලා කියමු. we leave කියන්නේ L E A V E leave කියන්නේ පිටත් වෙනවටනේ. We left අපි පිටත් වුණා early in the morning. Early in the morning. We left early in the morning. අපි පිටත් වුණා නැත්නම් පිටත් වුණේ උදෙන්ම. We left early in the morning. හරි. ඔන්න දැන් අවස්ථා තුනක් අපි කතා කරා. හරි. ඊට පස්සේ ඕනනම් දෙවෙනි එක කියනවා අපි. Our family, some neighbors and friends joined this trip. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ දෙවෙනි අදහසයි ඊළඟට we visited many places. අපි බලන්න ගියා ගොඩක් ස්ථාන. මේ අදහස් දෙක අතර කොච්චර අදහස් අපිට ලියන්න පුළුවන්ද? අපි ඊළඟට ඒක බලමු. හරි. කියන්නකෝ බලන්න දැන්. ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ. Yes. Yes, now you can add your own ideas into this. Yes, we had our breakfast at about 8 o'clock before visited the places. Right. Okay. අපි එක පටන් ගමු මෙහෙම. Before visiting. නැත්නම් before we visited. එහෙම දැම්ම නම් හරියට. ඒතකොට conjunction එකකුත් වෙනවනේ නේද? Before visiting කියන්නත් පුළුවන්. Before we visited many places. Before we visited many places, අපි බොහෝ ස්ථාන බලන්න යන්නට පෙර මොකද අපි කරේ? We had our breakfast. Very good. We had our breakfast. අපි අපේ breakfast එක ගත්තා. Very good idea. තාම ගොඩක් තැන් බලන්න ගියේ නෑ.
තව අදහස් කියන්න පුළුවන්. Yes, before we visited many places, we had our breakfast. Yes. Yes, what else can you add? While we were visiting many places, we took many photos. Very good. අන්න හරි. ඒක අපි මෙතෙන්ට ලියමු. We visited many places කියලා කිව්වනේ. එතෙන්ට ලියමු අපි. අන්න දැන් කමන්නේ. තමන්ගේ හිතේ තියෙන අදහස මේ අස්සේ කොහේ හරි ගහන්න පුළුවන් අපිට. right. අන්න හරි. දැන් හොඳ අදහසක් කියවුනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊළඟට අවස්ථාව දෙනවා. ඊළඟට අපි හොඳ අදහස් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මට පේනවා. While Praneeth, would you like please tell it again? While we were visiting many places, we took many photos. Very good. While we were visiting many places, නැත්නම් අපි කියමු those places කියලා. ඒ අපි කියවනේ we visited many places කියලා. Those places කියන්නේ ඒ ස්ථාන. Those places. ඒ කියන්නේ අර කියපු many places වලට තමයි මේ කියන්නේ. Those places we took. අපි ගත්තා many photos. Many photos. Many photos. Yes, very good. While we were visiting those places, අපි ඒ ස්ථාන බලන්න යමින් සිටිය අතරතුරදී we took many photos. Yes, anything else? තව කියන්න බලන්න. මේ ඕනම එකක් අස්සට දැම්ම හැකි ඕගොල්ලන්ගේ අදහස කියන්නකෝ බලන්න. After we saw many songs in the bus and we saw a lot of beautiful places. Please again, I said තව එකපාරක් කියන්න. After we saw many songs in the bus and we saw a lot of beautiful places. Right, yes. අපි ඒක එතන දාමු මෙතෙන්ට නේද? හරි. After, right. අපි මෙහෙම කියමුද? After we visited those places. මොකක්ද යන්න කිව්වේ? After we visited those places. අපි ඒ ස්ථාන නරඹුවාට පස්සේ we visited those places කිව්වොත් අපි ඒ ස්ථාන බැලුවා. After we visited those places අපි ඒ ස්ථාන බැලුවාට පසුව we came to the bus. අපි බස් එකට ආවා. We came to the bus. අපි බස් එකට ඇවිල්ලා we came to the bus and sang many songs. We came to the bus and sang many beautiful songs. Many beautiful songs. Right, very good. After we visited those places, අපි places බැලුවාට පසුව we came to the bus. අපි බස් එකට ඇවිල්ලා sang ගායනා කළා many beautiful songs. Yes, anything else please? තව කියන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කියන අදහස ඕනම අදහසක් මේ මොකක් හරි මේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි අතර දාන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි අතර දාන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි. ඒකයි මෙතන මේ ප්‍රධාන අවස්ථා ටික ලියා ගන්න එකේ වටිනාකම. කියන්න බලන්න තව. විනාඩි 10ක් අපි ඔෆ් වෙනවා. Yes. On the way we saw a lot of deer. A lot of deer. Yes. අපි එහෙනම් කොතනද ඒක දාන්නේ? අපි දාමු. අපි මෙතෙන්ද දාමු. අර ෆොටෝස් ගොඩක් ගත්තා කියලා කිව්වනේ. එතනද දාමු නේද? ඔව්. ඒතර beautiful places බලන්න ගියානේ. එතකොට තමයි අපි දැක්කේ. On the way. නැත්නම් අපිට මෙහෙම කියනවා on our way to the bus. අපි ආපහු බස් එකට එන අතර කමන්නේ on the way කියලාම දාමු. On the way කියලාම දාමු අතරමඟදී. On the way we saw many deer. නේද? DEER deer මුවාට කියන්නේ deer කියලා. මුවන් ගොඩක් හිටියත් අපි කියන්නේ deer. එහෙනම් many deers නෙවෙයි many deer. On the way අතරමඟදී
We saw many deer. Very good. Anything else? We ate a lot of sweets. අපි කෑවා ගොඩක් sweets කියන්නේ රස කෑම. We ate a lot of sweets. අපි කොතෙන්ද දෙක දාන්න? දැන් මේ lunch ගත්ත තැනට දාන්න බෑනේ නේද? ඔව්. අපි දාමු එක right. මෙතෙන්ද දාමු. We ate a lot of sweets. අපි මෙහෙම කියමු. අපිට බඩගිනි වුණ නිසා. අපි බඩගිනි හිටපු නිසා. As we are නෙමෙයි we were hungry. As we were hungry, we ate. අපි කෑවා. Sorry. As we were hungry, we ate a lot of sweets. As we were hungry, අපි බඩගින්න හිටපු නිසා. We ate, අපි කෑවා a lot of sweets. එහෙනම් මේ උගන්නපු දේවල් මේ තියෙන්නේ. Yes, anything else please? තව කියන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කියන ඕන එක මේ අතරට දාන්න පුළුවන්. Yes. When my friend and I were dancing, my uncle gave some chocolate. Very good, very good. එහෙනම් අපි අර සින්දු කියපු තරට දාමුද ඒක? හරි. අන්න හරි. එහෙනම් සින්දු කියපු තරට දාමු. When sorry. Please again. When my friend and I were dancing, my uncle gave some chocolate. Very good. When my friend and I එතකොට were dancing. Our uncle gave me a chocolate. Very good. Gave me a chocolate. Oh. When my friend and I were dancing. මගේ යාළුවයි මායි නටමින් සිටින විට. ඕන while my friend and I were dancing කියන්න පුළුවන්. when වෙනකොට while දාන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. Our uncle gave me a chocolate. අපේ uncle chocolate එකක් දුන්නා. මට chocolate එකක් දුන්නා. Gave me a chocolate. Very good. Anything else please? තව කියන්න පුළුවන්. Yes. What else would you like to add into this story? Yes, Yashara's sentence. I can see Yashara's sentence in the chat box. Yashara, I'd like if you can speak. හොඳයි. යශාරගේ sentence එක අපි දාමු. කොතනද? Sorry. මෙතනද දාමු. ඒක අර යාළුවෝ join වුණ තැනට නේද? එතනද දාමු. හරි. ඒ කියන්නේ මේ join වුණා කියලා කිව්වනේ යාළුවෝ නේද? එතනද දානවා. මම බලන්න ගොඩක් ගැලපෙන වාක්‍යයක් මේක. හරි. sorry මේ හරියට දාන්නම් මම මේක. හරි. They joined with us very happily. They are so many things. There are so many things to see. Very good. There are කියනට වඩා හොඳයි there were කිව්වා නම් මොකද අර අතීතයේ පැත්තට යන්නේ. There were so many things to see. They joined with us very happily. ඒගොල්ලෝ join වුණා අපිට ගොඩක් සතුටින් කියලා ඕනනම් මේ අපිට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් because කියන එකෙන්. Because there were so many things to see. ඒගොල්ලෝ අපිට එක join වෙන්නේ ගොඩක් සතුටින්. දැන් කිව්වනේ our family, some neighbors
and friends joined this trip කියලා. ඊළඟට they joined with us very happily because there were so many things to see. Very good, very good. Anything else please? තව තියනවද? When I sang While songs others were dancing, both my and sister brother, and I got right. හොඳයි. හොඳ අදහස් දෙකක් කියවෙන බව පේනවා. ඒක නිසා අපි දෙන්නටම අවස්ථාව දෙමු එක්කෙනෙක් කියවට පස්සේ අනිත් එක්කෙනාට නේද? ගොඩාක් දේවල් මට chat box එකේ තියෙනවා ඔක්කොම මට ලියන්න බැරි වෙයි. හරි මම දෙනවා chance එක කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කියන්නකෝ දැන්. හොඳ අදහස් දෙකක් කියවෙන්නේ. අදහස් දෙකම අපිට ඕනේ. කියන්නකෝ බලන්න. when I sang song with my sister and brother, my mother gave a bottle of orange juice. Bottle of Orange juice. okay. අපි එක දාමු මෙතෙන්ට. කොතෙන්ටද ඉස්සලා කිව්වේ අර චොක්ලට් කතාව. එතෙන්ට දාමු. හරි. හරි තරුෂ්තා එකපාරක් කියන්න ඕනේ ඒක. තරුෂි නේද කිව්වේ? Yes. When I sang song with my sister and brother, my mother gave a bottle of orange juice. Yes. When I sang songs with my brother, my mother gave me yes a bottle of orange juice. Yes, orange juice. Yes. When I sang songs, when I was singing songs with my brother, my mother gave me a bottle of orange juice. Okay, good. And the other one, please, you have to join again. දැන් අපි off වෙනවා. හැබැයි join වෙන්න ආයෙත් ඔයාලා හැමෝම අනිත් sentence එකත් කියන්නකෝ බලන්න. Next one. While others were dancing, both my sister and I got a selfie. Very good, very good. අපි එක මෙතන දාමු. Yes.